नमस्कार। आजिर युवशक्ति कार्यक्रम को स्वागत आपणकु। श्रोता बंधु, निशा जनक जीवन को अंधकारमय करिदिए। निशाखोर व्यक्तिर विवेक आउ सम्मान हानि हुए। एबे किछि युववर्ग निशा मायारे पड़िथिबा देखिबाकु मिलुछि। एहार भयावहता जानि मध्य एथिरु मुकुଳି पारुनाहांती। एबे समय आसीछि एथिरु निवृत्त रहिबा, निशाकु ना करिबा, अवैध निशा कारोबार रोकिबा दिगरे पदक्षेप नेबा, कौनसी निशा चोरा चालाणकु प्रश्रय देबा नाही। आमे सशक्त हेबा, निजकु रोजगारक्षम करिबा, विशेष करी आमे जो विकसित भारतर स्वप्न देखिछे ताकु साकार करिबा। एई अवसररे आज रहिछि आलोचना निशा द्रव्यर व्यवहार एवं चोरा चालाण प्रतिहत करिबारे युवपीढ़ीଙ୍କ भूमिका। ए संपर्क रे आलोचना करुछंती लेखक तथा स्तंभकार डॉक्टर द्वितीचंद्र साहू। भारत आज विश्वर युव देश भाव परिचित। एई युव शक्ति आम देशर बड़ संपद। आपण मान जानती सुस्थ सुंदर प्रगतिशील भारत गठन पाई युवपीढ़ीଙ୍କର अवदान अपरिहार्य। किंतु आज जो समस्या आम समाज और राष्ट्र भविष्य पाई बड़ आह्वान सृष्टि करछि ता होछि निशा द्रव्यर वृद्धिशील व्यवहार आउ एहार चोरा चालाण। यह केवल एक आईनगत समस्या नुहे, आमर यह हूँ एक सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्यगत समस्या। यार कौशल पूर्ण चोरा चालाण पुलिस पे सब बड़ चैलेंज होकर आसी। युवकर हाथ में पुस्तक और कौशल थिले राज्य और देश गढ़े एवं बढ़े, निशा थिले किंतु भविष्य भांगे। आज समाज रे निशा द्रव्य व्यवहार एक गुरुतर सामाजिक और स्वास्थ्यगत समस्या भाव देखा देछि। आपण मान जानती आमर निशा द्रव्य भाव में गंजेई, ब्राउन सुगर, हेरोइन, मद, अफिम, निकोटिन जातीय द्रव्य, सिगारेट, तमाखु, गुटखा, भेपिंग जहाँ आमर ई सिगारेट एवं किसी निर्दिष्ट औषधर अपव्यवहार, सिंथेटिक ड्रग्स, ये सबू मादक द्रव्य व्यक्तिर स्वास्थ्य को केवल नष्ट करेनी, तांकर परिवार, समाज, जातिर भविष्य को मध्य विपद रे पकाउछि। चिंतार विषय होछि जे यार शिकार सबुठारु होचंती युवपीढ़ी। तेणु ओडियार गोटे ढेग अछि, निशार निया धीरे जले जीवन सारा पोड़ी दिए। कौतूहल, सांगसाथींकर प्रभाव, मानसिक चाप, बेकारी समस्या, भूल संगति, ए सबु कारणरू आमर युवक माने निशा प्रति सहजरे आकर्षित होउछन्ती। सिगारेट गुटखारू आरंभ होइकी धीरे 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 मद और ड्रग्स पर्यंत से माने खेपी जाउछन्ती। अर्थाभावरू अनेक युवक माने विकल्प निशा भावरे आमर बाजार में मिलुवा कफ सिरप एवं तरल व्हाइटनर भली भयंकर रासायनिक द्रव्य को मध्य ग्रहण करछन्ती। निशा थरे एमिति एक अभ्यास जे निशा थरे हे गेले एथरु मुक्ति पाइबा भारी कष्ट। निशा मनुष्यर विवेक, आत्मविश्वास, कार्य दक्षता को नष्ट करे। फल शिक्षा, कैरियर और सामाजिक मध्य प्रभावित हुए। से कथार अच्छी खराब संग जी मिसे निज भविष्य निजे नासे। माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी अनेक थर मन की बात रे निशा मुक्त भारत गठन आह्वान देइछन्ति। 2047 सुधा विकसित भारत जो स्वप्न साकार करने को माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान देइछन्ति युव शक्ति को ताकू पूर्ण करने को हेले निशा मुक्त भारत गठन सह आमर युव शक्ति माने नवसृजन, क्रीड़ा, कौशल विकास, आमर से स्किल इंडिया, स्टार्टअप और राष्ट्र गठन कार्य सचेतन और दायित्ववान होगा पड़ो बोली अनेक थर भारतर युवपीढ़ी को प्रधानमंत्री श्री मोदी निवेदन कर। कारण भारतर मोट जनसंख्या बड़ सिंह भाग होती युवगोष्ठी। विकसित भारत उच्च अट्टालिका, रास्ता, शिल्पायन बा भित्तिभूमिर विकास केबे हेबनी। देशर जदि नागरिक मानकर सर्वोपरि युवपीढ़ीଙ୍କର चरित्र और मूल्यबोधर उपरे देशर विकास निर्भरशील। तेणु निशा मुक्त युवपीढ़ी आमर देशर सक्षम, स्वावलंबी और समृद्ध भारतर गोटे मूलदुआ। समस्त आज निशा जो कारबार चलती गोटे सतर्क घंटी। साई बस्ती जो देशी भाटी गुड़िक अच्छे आदिवासी जनजीवन को विपन्न करुच्ची। तेणु ए सब दृष्टि आम एक बड़ प्रश्न होची सतरे ए समस्यार समाधान संभव नुहे कि ना एथिर युवपीढ़ी भूमिका कौन हो पारे। निश्चित अच्छे समाधान। प्रथम कथा है युवपीढ़ी को निज ठारू आरंभ करने को हेबो। निजे प्रथमे या ना कहवाक हम, एथिपाई साहस देखा हम। सांगसाथी चाप, कौतूहल, आधुनिकतार भ्रांत धारणारू न पड़ी से एक स्वच्छ भाव से प्रति आकृष्ट नई एक स्वाभाविक जीवन बंचेगा पड़ो।
ସେହିପରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା ବିରୋଧର ସଚେତନର ଦୂତ ହେଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୁବ ସଂଗଠକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗ୍ରାମ ଯୁବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ କରିପାରିବେ। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ରାଲି, ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଲୋଗାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରାଚାଳନ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢିଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଉଛି, ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ହଉଛି, ଚୋରାଚାଲାନ ହଉଛି, ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ପଡିବ। ନାଗରିକ ସଚେତନତା ଓ ସହଯୋଗ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏକାକୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯୁବପିଢି ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡିଶାର ଯୁବପିଢି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ ନିଶା ପ୍ରତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକର୍ଷଣ କମିଯିବ। ଖାଲି ସମୟ ଓ ଦିଗହୀନତା ହିଁ ଏହା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥକୁ ନେଇଥାଏ। ବେକାରରେ ନ ବସି ବିକଳ୍ପ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆଜିକା ଯୁଗ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ର ଯୁଗ। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତି ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲିକି ଆମେ କରିପାରିବା, ଯୋଉଠି ନିଶା ବିରୋଧୀ ଭିଡିଓ, ପୋଡକାଷ୍ଟ, ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପ୍ରସାର କରି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଏସବୁ କଲେ ଆମ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ନିଶା ନିବାରଣର ଦିଗରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶାଡିକୁ ଦେଖୁଛୁ ବା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଘୃଣା ଭାବ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ଫେରାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପରିବେଶ, ଆମ ଚାରିପାଖର ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନେଇ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଗୋଟେ ବଡ ଜରୁରୀ। ଆମର ଯୁବପିଢି ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କମିବ। ଚୋରାଚାଲାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ନିଶା ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସେ, ପରେ ଆମର ମାଲିକ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷକୁ ଦାସ କରିଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦିଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସକ୍ରିୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାରମ୍ବାର ଚଢାଉ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢି ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ନିଶା କାରବାରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଆଇନତଃ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କି ଥାଉ। ଭାରତର ଯୁବପିଢି ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତର ଯୁବପିଢି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ଚାକିରି ଦବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ନିଶାକୁ ନା କରିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ତା ସହିତ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଆମେ ଜଣେ ସିପାହୀ ହେବା। ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନରେ ଆମର ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କେବଳ ନିଶା ଛାଡିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶା କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ନିଶା କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ହେଉଥିବା ନିଶା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ, ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେବା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସିପାହୀ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଚୋରାଚାଳନ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲେଖକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।